Ladies and gentlemen, welcome back. I hope everyone enjoyed your 기분 여러분 lunch. 안녕하십니까? The first 점심 session 식사 after 잘 lunch is, I 드셨는지요? think, always 오후 very 첫 번째 tough, 세션이 but, 언제나 please don't worry. 힘든 We 시간이 have 되지 a 않는가라고 very, 생각이 됩니다. interesting and 하지만 걱정할 intriguing 필요가 없는 session 게 prepared 매우 for you. I think it's a 흥미롭고 topic 많은 that 관심을 everybody is very 불러일으킬 much 만한 주제를 interested in, 가지고 and that is how to 많은 finance 발표들이 있을 green 것이라고 growth. 생각이 되기 The 때문에 moderator for this session 별로 is 걱정이 Mr. 되지 Dominic 않습니다. Warhay, 녹색 the Senior 금융을 주제로 하고 Director, 있는 두 Head 번째 of Environmental 총회는 도미닉 Initiatives 오프리 at the 세계 World 경제 포럼 Economic 환경분과 Forum. 수석 His 이사장님이십니다. responsibility includes the 우리 수석 organization's 이사장님은 climate change and water security 세계 programs, 경제 and he also 포럼의 leads 기후 development 변화 of the World 그리고 Economic Forum's overall agenda 수자원, on 식량, climate change, 에너지 water, and 관련되어 other 있는 프로그램을 담당하고 sustainability 계시고 and 지속 resource 가능성 management 관련되어 issues. 있는 He 또 has degrees in 자원 economics 관리 and 관련되어 있는 environment 업무를 from 담당하고 Cambridge 계십니다. University and 케임브리지 UCL. He is 대학에서 also 또 an international fellow UCL에서 at 공부를 IIED and 마치시고 학위를 advises a number of 받으셨고요. organizations 그리고 in the water and 여러 climate change area. 기구들에서 So, ladies and 수자원과 gentlemen, it is 기후 my 변화 pleasure 관련되어 to 있는 introduce to 자문으로서도 you 활동하고 Mr. Dominic 계십니다. Warhay. I will 그러면은 now 따뜻한 leave you in 박수로 the very 도미닉 good 오프리 hands of our 수석 moderator. 이사장님의 Please give him a warm round of 진행을 applause. 부탁드리겠습니다. Very good. Well, good afternoon, everyone. and 네, welcome 여러분 to the 안녕하십니까? afternoon, 오후 plenary 세션에 session. 참석해 주신 Thank 것에 you, 대해서 감사 Madam, 말씀드리고 for those 환영드리는 kind words about this 바입니다. being a difficult after-lunch session. 네, I hope it's 오후 not. You are 세션이 awake, 참 clap. That's a 어렵다고 good 아까 start. 말씀드렸는데 열심히 박수 So 쳐주시는 here we 것만 are, the title 보더라도 of the overall 준비가 Global Green 되신 Growth 것 Summit, 같습니다. Green Financing, Instruments, 저희가 글로벌 Innovations, and 녹색 Regulations. 성장 This 서밋 is the plenary 2013의 where we'll 주제 get into some 녹색 of the 성장의 미래 ins and 재원 outs 혁신 of this 정책이라는 topic. 주제를 가지고 Many of you who've been here 대화를 and 나누고 following this 있는데요. debate for some 여러분들 time 중에서 around the 이미 world will know that there's been 상당 much 기간 동안 이 progress 주제에 in the 대해서 past 관심을 3, 가지고 4, 계신 5 분들이라면 years. 지난 4, 5년 There's been 동안 discussion of the 많은 different kinds of 발전과 global 진전이 taxes that could be 있었던 put in 것을 place, 아시리라 bunker 생각이 fuels, 됩니다. aviation 벙커 levies. There's been 퓨일이라든지 an important 항공사들의 recognition 에비에이션 that 레비라든지 public finance alone 여러 can't 진척 solve 사항들이 the 있긴 huge 있었습니다. scale of the 그러니까 investment 이런 challenge that we 규모의 face 투자 if we 및 are going 재원의 to have a 문제를 green growth 제대로 agenda moving forward. There's been 준비를 important 해야지만 investigations 녹색 into the 성장을 leverage 앞으로 더 potential 발전시킬 수 of 있다는 것을 using 모두가 limited 공감하게 public 된 것 monies and 같습니다. public sector balance sheets more 한정되어 있는 smartly 공공 to draw in 부문의 private 재정만을 capital. 가지고는 한계가 There's new 있다라고 mechanisms 보고 and instruments under 있고요. design. 그렇기 때문에 민간 The 부문의 Global 참여를 Green 보다 더 Climate 많이 Fund, 불러일으키도록 Brooks 노력을 Bank, 하고 some of which we'll hear 있는데 about later. 뭐 브룩스 Many more 뱅크라든지 besides. 또 녹색 National green investment banks. Yet at the same 죄송합니다. time, in those 녹색 5 기후 years, it's 기금이라든지 arguably 여러 true to 발전 say 사항들이 that 있긴 it's been 있었습니다. a pretty 그렇기 difficult 때문에 time if you're in the renewables energy 특히 industry 재생에너지 산업 부문에 We'll hear a little bit 있었다면 more 좀 about that from our 힘든 keynote 시기도 speaker. 지나긴 지났습니다만 So what 이제 does this 나중에 mean? 다른 What does 연설을 this tell 통해서 us 그런 내용을 듣게 about 될 movement 텐데요. intellectually, 결국은 politically, 지적으로 in the green 또 investment 정치적으로 agenda, and what's actually happening in the 이런 녹색 marketplace. 금융 관련돼서 많은 변화가 How do we 일어나고 bring 있다는 the two things 것을 together? 살펴봐야 될 것이고 And 또한 how do we 시장에서도 find those 일어나고 있는 여러 instruments, 움직임들을 우리가 innovations, 어떤 and 식으로 regulations 양쪽을 that we 다 need 융합시키고 to really 연계시켜 나갈 jumpstart this 것이냐 agenda 그럼으로 at 인해서 scale? 이 Do we need 녹색 any more 금융을 보다 더 reports? 발전시켜 Or is it 나갈 수 now 있을 time 것이냐에 for 대해서 something 고민해 볼 else? 시기가 되었다고 We have 생각합니다. a really super panel to talk you through these 이런 주제를 discussions 다루기 this 위해서 afternoon. I'm 아주 delighted 훌륭한 to 패널이 welcome 마련되어 you to 있습니다. them in no particular order. I'd like to 특별한 introduce you to Mr. Michael 순서를 Liebrecht, who's the Chief Executive of Bloomberg New Energy Finance. Michael, thank you for joining us. 말씀드리지 않고 일단 마이클 리브리 씨께서 기조 연설을 해주실 텐데요. 한 10분 정도 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스 최고 경영자이신 마이클 리브리 씨께서 말씀해 주실 것이고 그 다음에 비크럼 위치 씨가 국제금융공사 기후자금 및 정책 분야 팀장님께서도 패널로 참여하셨고 정상 기획재정부 대외경제협력관 님께서도 참석해 주셨습니다. 동시에 녹색 기후기금 대리이사이시기도 하신데요. 또 아마르 바타차르야 G24 사무국장님이 참석해 주셨습니다. 이 부분에 대해서 아주 고견을 말씀해 주시고 또 한스 올라브 이브렉 씨께서도 함께 참여하셨습니다. 그래서 먼저 마이클 리브리 씨의 기조 연설을 듣고 패널 토론을 들은 다음에 참석자 여러분들의 질문이나 코멘트도 받도록 하겠습니다. 저희가 얘기하고 있는 내용을 들으시면서 본인의 의견이나 경험과 내지는 이해하시는 부분과 다르다라고 하셨을 경우
that is not being said, 내지는 뭔가 then I would encourage 다루지 you to 못하고 not hold back, 있는 명백한 make a 이슈가 note, 있다고 한다면 and 그 raise your 부분에 hand when the 대해서 time is right for 표기를 the 해 debate, 놓으셨다가 because we'll get into some 나중에 pretty Q&A interesting 세션 때 discussion, I'm 말씀해 주시기 sure. We're here through 3 부탁드리겠습니다. o'clock, so we 3시까지 have a 이 good 세션을 chunk 진행해 of time 나가도록 to get into 하겠습니다. that. With no further ado, Michael, may I ask 그러면은 you to 마이클 리브리 open us 씨를 up with your 모시도록 하겠습니다. thoughts. Michael. Thank you very much. Thank you very much, Dominic. I'd like to thank 네, 감사합니다. our 먼저 hosts here today 오늘 for 주최 inviting me, 측에 but also 저를 for giving so 초청해 much 주신 것에 대해서 prominence to 감사드리고자 the question 합니다. of 그리고 finance 그것뿐만 in the 아니라 agenda of this global green 녹색 growth 성장 summit. 서밋에서 금융의 중요성을 인식하고 이렇게 주제로 선정해 주신 것에 대해서 감사드립니다. 청정 에너지에 대한 투자 그리고 이것과 관련해서 투자자들이 당면하고 있는 문제들에 대해서 말씀을 드리겠는데요. 그에 앞서서 녹색 성장 금융이라고 하는 것에 대해서 좀 개괄적인 이야기를 하겠습니다. 모든 부문에서 한 7, 8, 9조 달러의 인프라 내지 고정 자산에 대한 투자가 이루어지고 있습니다. 에너지, 건물, 교통 등등 다양한 인프라에 이렇게 투자가 되고 있다는 것인데요. 녹색 성장이 그 의미를 갖게 된다면 그중 상당한 비중의 투자가 에너지뿐만 아니라 모든 인프라 투자 중에서 상당수가 이 녹색 성장 쪽으로 가야 된다는 뜻입니다. 한 10년 그리고 몇십 년 동안 생각을 해보면은 몇백만 수준이 아니라 수십억 달러의 투자로 시작을 해야 되고 그 다음에는 조대로 투자를 해야 할 것입니다. 그래야만 녹색 성장에 대한 의미 있는 논의가 가능해집니다. 여기서 저는 그 클린 에너지, 다시 말해서 에너지 효율성, 신재생 에너지, 전력 저장, 스마트 그리드 이러한 것이 되겠는데요. 거기에 대해서 고정 말씀드리겠지는 않습니다. 사실 이 클린 에너지가 녹색 성장을 구현하고 또 기후변화에 대처하는 데 있어서 핵심적인 사안입니다. 청정 에너지에 대해서 지난 9년에 거쳐서 어떻게 투자가 이루어지고 있는지를 볼 수가 있는데요. 2004년도부터 제가 블룸버그에서 일을 하기 시작했는데 처음에는 한 500억 달러였으나 계속해서 늘어났습니다. 그러다가 2009년도 글로벌 금융위기가 있었을 때는 한 1,800억 규모로 늘어났습니다. 그러다가 정체되었고 그 후에 다시 늘어나기 시작했습니다. 그런데 3천억 달러에서 정점을 찍고 작년에 3천억, 2,700억 정도로 내려왔습니다. 그것을 지역별로 살펴보면 유럽의 경우 대규모 청정 에너지 투자가 주로 이루어지는 지역인데요. 녹색 경기 부양 정책의 힘을 얻어 그리고 또 솔로 루프탑 프로그램과 같은 사업이 독일, 이태리, 프랑스 등에서 진행되면서 투자 규모가 계속 커지는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 작년에 남부 유럽 쪽에 금융 위기가 일면서 이런 상승 동향이 멈췄습니다. 왼쪽의 북미 지역을 보면은 상당히 변동이 심합니다. 금융위기까지 올라가다가 그 다음에 투자가 뚝 떨어졌다가 다시 경기가 부양되면서 올라가 것을 볼 수가 있습니다. 건설 부문에 대한 지원 정책 같은 것이 그 가장 주된 이유였죠. 그러다가 작년에는 다시 줄어들었습니다. 그런데 아시아 같은 경우에는 일관되게 늘어나고 있습니다. 2004년도에는 100억이 안 되었으나 10만이 안 됐으나 작년
에는 거의 1억억이 넘고 있습니다. 중국이 여기서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 뿐만 아니라 중국과 함께 인도, 일본도 녹색 투자가 활발히 일어나고 있습니다. 중남미를 보면은 처음에는 모두 다 브라질이나 에탄올을 중심으로 이루어졌는데요. 2008년도에는 에탄올과 브라질의 비중이 줄어들고 칠레, 멕시코 등과 같은 국가, 또 태양에너지, 바이오가스, 소수력 발전 이러한 것들이 더 큰 비중을 차지하게 되었습니다. 중동과 북부 아프리카는 가운데 밑에 쪽에 나와 있는데요. 전통적으로 청정 에너지에 대한 투자가 작은 지역이었습니다. 그러나 이것도 이제 변하기 시작했습니다. 이제 케냐에서 풍력 발전에 대한 투자가 이루어지는 것을 볼 수가 있고, 모로코에서 태양 에너지 쪽에 투자가 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그 외에도 사우디아라비아 같은 국가들도 국내적으로 에너지 공급원을 녹색화하고 있습니다. 2012년도에 남아프리카 공화국의 경우에는 상당히 많은 투자가 이루어지고 있는데요. 그 브라질보다 오히려 더 큰 투자가 이루어지고 있습니다. 위쪽에 나와 있는 것은 발전 설비 중에서 화석연료를 기반으로 운영되는 것에 설비에 투자된 것을 보여주고 있습니다. 그러니까 결국에는 전력망에 투자를 한 것이 되겠죠. 밑에 것은 클린 에너지 투자입니다. 그런데 신재생 에너지가 이제는 발전 부분에서 이루어지는 모든 투자의 40에서 45%를 차지하고 있습니다. 그래서 더 이상 대체 에너지라는 말이 적용될 수가 없습니다. 한 7, 8년 전에는 가능했겠지만요. 이제는 더 이상 대체 에너지가 아닙니다. 규모가 큽니다. 유럽에서는 전력 발전을 위해서 사용되고 있는 전력 발전을 위해서 이루어지고 있는 투자의 거의 절반이 신재생 에너지 쪽으로 이루어지고 있습니다. 지금 보시는 것은 Renewable Energy Index가 되겠습니다. 이 밸류를 보면은 한 100개의 종목에 대한 지수가 되겠는데요. 클린 에너지, 클린테크, 코펜하겐 회의가 일어나면서 그러한 것들과 함께 이것이 같이 변하는 것을 볼 수가 있고요. 올해 들어와서는 S&P나 나스닥 지수와 비슷하게 움직이고 있습니다. 따라서 이제 투자 쪽에서는 어려운 시대죠. 평가라든가 밸류에이션이라든가 또 주식시장 쪽에서는 이러한 상황이 이루어지고 있기 때문에 청정에너지에 대한 투자가 어려워지고 있습니다. 주식시장에서 왜 이렇게 클린에너지에 대해서 더 이상 매력을 느끼지 못하고 있는가를 보면은 그 이유는 설비 과잉 때문이라고 봅니다. 이쪽에 보시면은 위쪽이 capacity, supply이고요. 솔라를 보면은 supply, demand 다 빨리 늘어나고 있습니다. 윈드는 조금 덜하지만요. 여기서 빨간 부분이 설비 과잉이 되겠습니다. 그래서 가격이 내려가는 것이고 업계의 통폐합이 이루어지는 것이죠. 지금 보시는 이 기업들은 많은 경영 어려움을 겪거나 또 파산을 경험한 많은 기업들의 로고인데요. 이로써 금융시장에서 뉴스가 되고 있습니다. 금융시장에서는 기술 공급업체와 또 기술 구매업체를 구분하지 않습니다. 솔로 패널을
아주 저가로 판매하는 There's a 모든 power producer or a utility 그러한 업체들이 buying 있다면은 very cheap solar. 그것을 아주 So that's 싸게 why you see some of the 구입을 smartest 하는 investors, people like Warren 전력 업체가 Buffett, 있습니다. 그래서 buying 워런 버핏과 wind 같은 farms 아주 and 스마트한 solar 투자자들은 parks. 윈드팜이나 On the 솔로 demand 파크를 side, 사고 있는 on the 것이고요. power production side, 전력 actually 그 things are in 발전 reasonably good 쪽에서 shape. 보자면은 That one could say 이런 의미에서 robust health. 괜찮은 And 것입니다. it's the 견실하죠. supplier side, it's the 다만 technology 서플라이 쪽, providers 다시 말해서 기술을 that are in 공급하는 difficult times. 쪽이 어려움을 겪고 있는 But 것입니다. there are some other factors causing trouble as 하지만 well. 문제를 In the US 일으키는 다른 particularly, 요인들도 있죠. 특히 very low 미국에서는 gas prices driven by shale 가스 gas. We've probably all 가격이 seen 셰일 these 가스 pictures 때문에 by 떨어지고 now. 있습니다. Gas is so cheap, it's 가스가 being flared. 너무나 It's being flared 값이 at such a 싸서 large volume 이렇게 that you can 대규모로 actually see the back 태워버리고 end 있는 shale 것을 gas 볼 수가 fields 있죠. from space. They're 그리고 brighter in 박앤 셰일 Minnesota 가스 and Chicago. 전을 보면은 shale gas 미네아폴리스나 price at 시카고보다도 $2.87 훨씬 더 was an anomaly driven by 밝은 the 것을 볼 수가 enormous 있습니다. volume 그만큼 of shale 활동이 gas that reached the 활발하다는 market, 것이죠. 셰일 가스가 without the 워낙 market being able to 대대적으로 absorb it. 시장에 Look, 공급되고 this 있는데 morning, the 시장에서는 shale gas, 이것을 or the 다 gas price 흡수하지 in the 못하고 US 있습니다. is 오늘 오전에 $3.80 미국의 per 가스 가격은 MMBTU. That's nearly MMBTU당 double what it was $3에 at its 불과합니다. lowest point. But still, 물론 very 가장 low 쌌을 gas 때보다는 price 2배 with respect 정도죠. to history, 하지만 and a 그럼에도 very low 불구하고 gas price with 상대적으로 respect to the 가스값이 competitiveness 낮습니다. of clean energy. 역사적으로 봤을 때도 가스값이 And of course, shale gas is 낮고 not just 또 an issue 클린 에너지에 비해서도 in the 가스값이 US. 낮은 것입니다. 셰일 가스는 As we 그리고 know, 미국에서만 생산되는 것이 There is a 아닙니다. potential for shale gas 셰일 in lots of 가스는 other countries around the world, 많은 most 다른 notably, 지역, of 많은 course, 다른 in China. 국가에도 매장이 되어 있고 Now, the good 특히 news is 중국이 that 많은 underlying all 그 of this 셰일 are 가스전을 dramatic 보유하고 improvements in the 있습니다. competitiveness of 이로써 clean 클린 energy 에너지 solutions. These are 솔루션의 experience 경쟁력에 curves. You 문제가 can see 되고 here the top one is 있고 crystalline 있습니다. silicon, the bottom one is thin film. 위쪽이 크리스탈 실리콘이고 아래쪽이 틴 필름인데요. 코스트가 한 3, 4년 동안 80% 줄어들었고 작년만 해도 20% 줄었습니다. 그리고 업계가 통폐합되고 있음에도 불구하고 클린 에너지 가격이 올라갈 조짐이 보이지 않고 있습니다. 그런 통폐합이 업계 통폐합이 추진되면서 가격이 같은 수준에서 어느 정도는 유지될 수 있을지 모르겠지만 다시 떨어지기 시작할 것이라고 봅니다. 특히 소재라든가 또 스마트 그리드를 중심으로 한 ICT 기술이 늘어나고 있지만 그럼에도 불구하고 이러한 동향은 계속될 것이라고 봅니다. 지붕에 설치되는 솔로 패널과 같은 경우에는 전력 소매가하고 이렇게 비교를 했을 때 거의 비슷합니다. 그리고 개도국에서 에너지 가격 경쟁력을 비교를 해볼 수가 있는데요. 아프리카 같은 경우 케로신은 매달 $4가 있습니다. 그러나 만약에 지붕에 태양 패널이 있다면은 그것은 $1에 불과합니다. 결국에 이런 기술의 비용이 이전보다 훨씬 더 떨어졌기 때문에 아프리카에 전력을 공급을 하고 또 개도국에 전력을 공급하는 것이 자동적으로 이루어질 것이라고 봅니다. 이러한 솔루션들이 그만큼 가격 경쟁 우위가 있기 때문이죠. 세탁기, 냉장고, TV, 또 식품, 가공 이런 쪽에까지 연결되지는 않지만 적어도 에너지에 대한 접근성에 있어서는 향후 수십 년 동안 많은 변화가 예상됩니다. 풍력 발전은 이제 화력 발전소만큼 경쟁력이 생겼고요. 요즘의 화력 발전소는 넉스, 석스 배출과 관련된 그 처리 비용이 들어가는데요. 이 풍력 발전소 같은 경우에는 아주 가격 경쟁력이 좋아졌습니다. 천연가스인 $6, MMBTU가 $6입니다. 유럽과 같은 경우는 8, 10
12달러 정도고요. 아시아의 경우에는 15 내지는 18달러입니다. 따라서 내륙의 풍력 발전소는 그것이 전력망에 연결만 되면은 상당한 가격 경쟁력이 생겼습니다. 이런 변화가 한동안 지속될 것이라고 봅니다. 그리고 지금 요즘 상황이 아주 불확실하죠. 금융에 대해서 얘기를 하려면 불확실성과 위험에 대해서, 리스크에 대해서 반드시 이야기를 해야 됩니다. IEA의 수석 경제 학자인 파티 비롤이 이런 이야기를 했습니다. 에너지 분야는 전례 없는 불확실성 시대를 맞이하고 있다라고 하고 있습니다. 따라서 클린 에너지에서는 우선 그 많은 불확실성 자체가 자체적으로 만들어진 것입니다. 이 지도는 유럽에서 소급적으로 서포트 메커니즘을 바뀐 것이죠. 그래서 이 투자자들에게 풍력, 태양 발전에 투자를 하라라고 했었는데요. 그러다가 그러한 투자가 벌어들인 수익에 대한 룰을 바꾼 국가들입니다. 노란색으로 표시된 국가는 그렇게까지는 아직 하지 않았지만 아주 급하게 통보를 하고 또 부문과 자문을 하지 않고 지원 메커니즘을 바꾼 국가들입니다. 그 기존의 프로젝트는 지원하지만은 진행 중인 프로젝트에 대한 지원은 바뀌었다는 것이죠. 이로써 이제는 더 이상 이 분야에 투자를 하려고 하지 않습니다. 왜냐하면 투자자들이 가장 싫어하는 것이 이렇게 룰을 바꾸는 것이기 때문이죠. 에너지 분야를 좀 더 넓게 보겠습니다. 에너지 부문의 리스크를 오랫동안 잘 관리를 했죠. 시추와 관련된 것도 접근성과 관련된 것, 지정학적인 것 관련된 여러 가지 리스크를 잘 관리했습니다. 그러나 새로운 기술이 부상하면서 또 다른 리스크가 생깁니다. 셰일가스는 전 세계적으로 분포되어 있다고 그랬죠. 커스트는 모릅니다. 중국에서 셰일가스를 MMBTU에 4달러에 생산을 할 것인지 그건 알 수가 없습니다. 아니면 6, 7, 12불 정도의 생산 비용이 들어서 풍력과 같은 다른 대체 에너지보다 더 비싸게 될지 그것도 알 수가 없습니다. 그러나 그뿐 아니라 물도 문제가 됩니다. 많은 셰일가스전, 특히 중국이나 남아프리카, 멕시코, 북부 아프리카 지역을 보면 물이 부족한 국가입니다. 그런데 셰일가스를 생산하기 위해서는 물이 필요합니다. 왜냐하면 오염된 물이 발생하기 때문이죠. 이것이 어떠한 영향을 미칠 것인가 단언을 하기에는 조금 시기상조죠. 그 외에도 사이버 리스크 같은 것이 있습니다. 스마트 그리드라든가 또 인텔리전트 인프라 같은 것이 에너지 분야에서 확산되고 있기 때문에 사이버 리스크도 사이버 보안도 또 하나의 위험으로 부상을 하고 있고 또 투자를 저해하는 요인이 되고 있습니다. 에너지라고 하는 것은 어떤 사막에서 이루어지는 활동이 아닙니다. 이 위쪽에 보면은 셰일가스가 크래킹이 되고 있고 또 윈드팜 같은 것들이 있는데요. 이러한 것들을 운영하는 방식이 전통적인 에너지 산업 운영 방식과 다릅니다. 이로써 불안정성이 생기고 또 리스크가 생깁니다. 요즘의 에너지 개발 자체가 사람들이 주거하는 지역 근처에서 일어나고 있기 때문이죠. 그래서 그 아파타이드 남아프리카의 경우에는 아파타이드가 인종차별 정책이 차별되었었던 것이 있는데요. 그런 것들이 어떤 그 경제적인 것과 맞물려 있던 것과 마찬가지로 이런 화석 연료에 대한 반감도 어떠한 결과를 초래할 것이라고 생각됩니다.
앞으로 어떻게 될 것인가, 또 투자자들이 어떻게 반응할 것인가, 이러한 것이 우리의 관심사입니다. 2008년도에는 이런 클린 에너지 분야가 도약을 하면서 또 기후 변화에 대한 우려가 절정을 이루었던 때였는데요. 이 차트에서 보시면은 그 당시에 4년 분량의 데이터가 있었습니다. 클린 에너지에 대한 투자 정보였죠. 그때 500억 정도에서 1,500억 달러로 늘어났습니다. 그때 뉴 에너지 파이낸스에서 그 연구를 했었는데요. 블룸버그가 인수하기 전에요. 그때 우리는 투자가 신속하게 늘어나는 것을 볼 수가 있었습니다. 그래서 2020년도까지 계속 늘어날 것이다 라고 생각을 했던 것입니다. 2020년에 피크가 있을 것이다. 그리고 그렇게 피크까지 가야 될 것이다 라고 생각을 했던 것이죠. 그런데 그동안 여러 가지 경제적인 상황 그리고 불확실성 문제 때문에 클린 에너지에 대한 투자가 충분히 이루어지지 않고 있습니다. 지금 투자가 안 이루어지는 것은 아니지만은 부족분이 굉장히 큽니다. 이 투자의 부족분이 아주 크다는 것이죠. 선진국과 개도국, 후진국 간의 어떤 그 투자도 그러니까 이 개도국에 대한 선진국의 투자도 필요합니다. 코펜하겐에서 합의된 1,000억이라고 하는 것은 단순한 신재생 에너지뿐만 아니라 에너지 효율성 등 다양한 분야에 투자될 것입니다. 1,600 내지 700억 정도가 이러한 솔루션으로 투자된다면 어떻게 될까요? 그런데 지금 실제로 이루어지고 있는 것은 8에 불과합니다. 클린 에너지에 대한 투자 자체도 3배로 늘어나야 되지만은 선진국에서 개도국, 후진국으로 이루어지는 투자의 규모도 한 8배 정도 늘어나야 됩니다. 앞으로 이 이틀간의 회의에서 이러한 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대해서 활발한 논의가 이루어졌으면 좋겠습니다. 마지막으로 제가 말씀드리고자 하는 것은 어떻게 클린 에너지에 대한 투자를 활성화할 것인가에 대한 것인데요. 물을 봐도 그렇고 산림도 그렇고 농업도 그렇습니다만 이러한 논의의 중점은 항상 그 부문에 맞춰지는 경우가 있습니다. 에너지 정책, 교통 정책, 산업 정책, 기술 정책 이러한 쪽에 주로 초점을 맞추는데요. 제가 말씀드리고자 하는 것은 3배, 8배로 늘어야 되는데 그렇게 부족한 것을 해결하려면 에너지 부문, 석유 부문 이런 쪽만을 생각을 하면 안 됩니다. 또 하나의 다른 금융권과 이것을 접목시켜서 생각을 해야 됩니다. 그러니까 바젤 3 등과 같은 것들이 걸림돌로 작용될 수도 있고 또 보험과 관련된 규제라든가 연기금에 대한 규제 같은 것도 걸림돌이 될 수가 있습니다. 연기금 이사들이 갖고 있는 수탁인의 의무를 어떻게 보느냐에 따라서 달라질 수가 있는 것이고 또 국민 계정을 계산하는 방식이라든가 이러한 것들도 다 걸림돌로 작용할 수 있다는 것이죠. 따라서 에너지 시스템을 생각하는 것뿐만 아니라 좀 더 광범위한 개입까지도 포함을 하고 또 금융 부문까지도 같이 생각을 하지 않으면 안 됩니다. 그렇지 않고는 녹색 금융이 이루어지지 않을 것입니다. 감사합니다. Thank you, Michael. That was a very comprehensive and interesting kind of overview 네, of the challenge. 감사합니다. I think the quote 우리에게 from 주어진 Fatih 도전 Birol 과제를 잘 is 설명해 probably the 주신 one that's 것 going to stay with 같은데요. us as this transition is playing out in a period of 이 unprecedented 전환이 전례 없는 불확실성의 시대에서 이루어지고 있다라고 말씀을 또 인용을 해주셨는데 저희 모두가 다 공감하는 부분이 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 그러면은 제일 처음 비크람 씨, Michael's hypothesis
말씀을 여쭤보고 싶습니다. 3배 정도로 지금 부족하게 투자를 하고 있다. 근데 8배 내지 10배까지 남북 간의 흐름을 더 증대시켜야 된다라고 아까 말씀해 주셨는데요. 그리고 금융 관련된 시스템이 에너지 쪽이나 기술적인 영역의 조정 과제나 문제점만큼이나 중요한 장벽이 되고 있다라고 말씀해 주셨는데 국제금융공사의 기후 자금 및 정책 분야 팀장으로서 아마 이런 주제를 많이 다루시지 않을까라고 생각이 되는데 비크람 씨의 의견은 어떤지 이런 투자 부분에서 어떤 움직임들이 일어나고 있는지 좀 말씀해 주시기 바랍니다. 기관 투자자들 그리고 그들의 역할 또 IB들의 딜레버리징 이런 부분의 어려운 점들에 대해서도 많이 언급이 되었는데 이 부분에 대해서 좀 말씀해 주시겠습니까? 이 문제를 해결하기 위해서는 어떤 것들이 필요할까요? 네, 일단 마이클 리브리 씨께 감사 말씀드리고 싶습니다. 그리고 도미닉 씨께서 말씀해 주신 부분에 대해서 최대한 대답하도록 노력하겠습니다. 바셀 3에 대해서도 아까 말씀하셨는데 이제서야 이런 임팩트들을 바셀 3에 대해서 한번 언급을 하고 간략하게 개요를 설명하신 다음에 진행해 나가는 것이 좋지 않을까요? 네, 가장 간단하게 바셀 3에 대해서 말씀드리자면은 이제는 상업은행들이 더 많은 자본을 이런 프로젝트들에 대해서 할당을 하게끔 되어 있는 것으로 간단하게 설명할 수 있을 것입니다. 상업은행들이 특히 이머징 마켓 쪽에 투자하는 부분을 좀 딜레버리징하는 부분을 의미하는 것이죠. 이제는 그 리스크를 관리하는 데 들어가는 자본이 훨씬 더 높아질 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 이런 전환 때문에 이머징 마켓 쪽의 흐름을 보면은 이제는 은행들이 장기 재원 제공을 과거만큼 하지 않았다는 것입니다. 그렇기 때문에 상황이 바뀔 수밖에 없는 것이죠. 그러면서 또 기회도 제시된다고 볼 수 있겠습니다. 기관 투자자들에게 기회가 제공되는 것이나 마찬가지겠죠. 몇몇 기관 투자자들은 이런 은행에 비워진 공백을 갖다가 우리가 담당하겠다라고 얘기를 한 바도 있습니다. 하지만 가장 큰 도전 과제는 뭐냐면은 리스크 리워드를 아까 마이클 씨께서 말씀하셨던 것처럼 이 위험 대비 보상, 즉 리스크 리워드를 어떻게 하면은 잘 조정을 해서 기관 투자자들이 충분히 파이낸싱에 참여할 수 있게끔 할 거냐가 문제가 되겠습니다. 이 기관 투자자들 마찬가지로 투자자들의 어떤 의무도 있는 것이고 투자자들에게 최고의 수익을 전달하기 위해서 또 노력을 해야 되는 그런 의무도 있고 그렇기 때문에 이렇게 간단하게 해결될 문제는 아니라고 생각이 됩니다. 리스크 제거 관련되어 있는 도구에 대한 부분은 그것으로서 설명을 드린 것 같은데 어떻게 하면은 어떤 투자 환경을 제대로 마련을 하고 또 뭐 GCF에서 제공할 수 있을 만한 그런 공공부문의 도구가 되었던 아니면은 리스크 제거하는 도구들을 활용하던 민간 부문이 어떻게 하면 보다 더 적극적으로 참여할 수 있겠느냐 이 부분도 남아있는 과제가 되겠습니다. 또한 자본시장을 국내에서 최대한 활용하는 것 그러니까는 북반구의 선진국들로부터의 기관 투자자들의 투자만을 기다리는 것이 아니라 국내의 기관 투자자들이라든지 국내의 자본시장을 좀 더 활용을 한다든지 이런 것에 대한 가능성도 또 하나의 기회 부문이 되겠습니다. 그래서 이 전체적인 선순환을 만들어내기 위해서는 일단 구조 자체가 단기적으로는 은행들이 그것을 제공하고 거기에 덧붙여서 리스크 제거 부분을 갖다가 초입에 이제 다 해결을 해 나가고 그런 다음에 장기적으로는 장기 투자자인
연기금이라든지 이런 쪽으로 간다든지 그런다 할지라도 이런 GCF가 담당할 수 있을 만한 그런 흡수 능력? 지금 현재로서 일어나고 있는 북남 간의 교류를 갖다가 뭐 10배, 12배까지로 늘려나가기 위해서는 일단 남반구 쪽에서 충분히 흡수할 수 있을 만한 능력이 구축돼야 되지 않을까라고 생각합니다. 그게 제일 먼저 이루어져야 할 문제라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 이런 기관 투자자 관련되어 있는 부분뿐만 아니라 몇몇 국가들이 그 정도 규모의 투자를 과연 받아갈 수 있느냐, 그린 에너지 프로젝트에서요. 이게 또 하나의 문제가 될 것 같습니다. 정우상 박사님 같은 경우 어떤 공공정책 측면에서 좀 말씀해 주실 수 있을 것 같은데요. 기획재정부에서도 계시지만 또 동시에 새로운 글로벌 메커니즘인 녹색 기후 기금을 설계하는 데도 참여하고 계신데 정우상 박사님 측면에서 봤을 때 이러한 모든 내용들이 어느 정도 공감이 가시는지요? 그 외에 공공부문에서 추가적으로 필요한 부분들은 뭐가 있다고 생각하시는지 말씀 좀 해주셨으면 감사하겠습니다. I think for the public sector, 공공 부문에서는 근본적인 문제가 사람들로 하여금 그 시급성과 그 기후변화의 시급성과 심각성을 이해시키는 것이라고 생각합니다. 그래야만 기후변화를 해결하려는 이니셔티브에 대한 지원을 확보할 수가 있기 때문이죠. 예를 들어서 탄소 가격 책정이라든가 화석 연료에 대한 보조금을 줄이는 그러한 조치들은 많은 경우 정치적인 그 장애물에 걸립니다. 그러니까 원리적으로는 이런 것을 찬성하지만은 정치적으로 풀 서포트를 받지 못하는 경우가 많기 때문에 그런 조치의 이행이 중단되는 경우가 많습니다. 그런 근본적인 문제가 있죠. 공공부문에서는 이런 기후변화 이슈에 대한 국민들의 공감대를 형성시키는 것이, 공감대를 구축하는 것이 가장 큰 관건이고요. 그런 의미에서 GGI라든가 또 GCF를 설립하는 것이 중요한 역할을 할 수 있다고 봅니다. So far we're building up a kind of a dissection of the problem. 네, 지금까지 이제 문제를 저희가 이렇게 해부를 하면서 살펴보고 있는 상황인데요. 어떤 해결책 측면에 있어서 저희가 고민을 해보는 상황이 되었다고 생각합니다. 아마르 바타차르야 사무국장님께 여쭤보고 싶습니다. 에너지나 재정이나 이런 시스템들이 어느 정도 지금 요구되고 있는 상황인데 이 새로운 브릭스 뱅크가 도움을 줄 수 있을 만한 가능성에 대해서 아마 바타르차야 씨의 업무가 관련됐다고 생각이 되는데 어떻게 이렇게 투자 부분을 갖다가 녹색 성장 쪽으로 더 스케일링 시켜 나갈 거냐에 대해서 좀 고견을 말씀해 주셨으면 감사하겠습니다. 근데 제가 말씀드리기 전에 먼저 일단 공식적인 남반구를 대표해서 한 가지만 말씀드리면요. 어떤 맥락을 구축하는 데 있어서요. 제 생각에는 지금 현 시점이야말로 가장 중요한 어떤 변환점에 와 있다고 생각하는데 지난 60년간 개도국이나 선진국이나 거의 비슷한 속도로 성장을 해왔습니다. 그런데 지난 한 10년간부터 큰 변화가 일어나게 되었죠. 개도국들이 훨씬 더 빠른 속도로 이제는 성장하고 있는 것입니다. 그리고 글로벌 금융위기로 인해서 오히려 이런 상황이 더 강화되었죠. 결국은 이것은 중국이나 인도만의 문제가 아닙니다. 10개 개도국 중에 7개 국가가 선진국의 성장률보다 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 그리고 글로벌 금융위기 이전에도 90개의 개도국들이 5% 이상의 연평균 성장률을 기록하고 성장을 해왔었던 것입니다. 그렇기 때문에 이로 인해서도
많은 변화가 일어나고 있는데 또 동시에 이것으로 인해서 배출도 늘어나고 있죠. 1990년대 1% 수준이었던 것이 이제는 지난 10년간 3%씩 더 성장을 하고 있는 것입니다. 이머징 마켓과 개도국들은 이제는 아시겠습니다만 글로벌 배출의 3분의 2 정도를 차지하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 아까 말씀하셨던 것처럼 이제는 제대로 방향을 잡아야만 하는 상황이 되었습니다. 또 동시에 저희가 기회를 당면하고 있다고 생각합니다. 그 이유는 현재 전 세계적으로 일어나고 있는 투자 중에 상당 부분이 즉 3분의 2 정도의 투자 지출이 개도국에서 일어나고 있다는 것이죠. 기존의 자본을 갖다가 뜯어 고치려고 하는 것보다 늘어나고 있는 새로운 투자 부분을 갖다가 잘 조정하는 것이 훨씬 더 효율적일 것입니다. 두 번째 지적할 점은 상당히 많은 혁신이 일어나고 있습니다. 녹색 성장으로부터 일어날 수 있는 어떤 동반 혜택들이 굉장히 많다는 것이죠. 그래서 이런 것을 우리가 강조할 수 있어야 할 것이고 아까 마이클 씨께서 말씀하셨던 내용하고도 일맥상통하는 것입니다. 민간 부분에 대해서 말씀하셨는데 저는 이머징 마켓 그리고 개도국들 쪽에서 맞이하고 있는 제약에 대해서 말씀드리면요. 제일 먼저 유념해야 될 것 녹색 성장이라든지 그것과 관련되어 있는 요건들을 생각해 봤을 때 어떤 시간적인 측면 그리고 가용 재원의 문제 또 생각해봐야 되는 것입니다. 예를 들어서 1일 2불 정도의 가처분 소득을 가지고 있는 저소득층에서 뭔가를 투자한다는 것이 쉽지는 않습니다. 게다가 거기로부터 받아낼 수 있을 만한 어떤 결과적인 이득은 장기적으로 일어나는 것이죠. 그래서 이런 기본적인 제약을 우리가 유념해야 될 것입니다. 만약 이러한 재원 조달이 가능하다 할지라도 제도적인 제약도 큽니다. 아까도 말씀 들으셨습니다만 어떤 전통적인 정책 측면에서만 살펴보는 것이 아니라 근본적으로 건전한 프로젝트들, 진짜 투자할 만한 프로젝트들을 찾아내는 것 자체가 그리 쉽지 않다는 것이죠. 그래서 이러한 제약들도 우리가 현실적으로 감안해야 되는 것입니다. 세 번째로서는 최고의 기술에 액세스할 수 있느냐가 문제가 되는 것입니다. 기술이 있느냐 없느냐도 문제입니다만 그 기술에 접근을 해서 사용할 수 있느냐도 또 하나의 제약점입니다. 그 다음에 우리가 지금 현재 상황을 보면은 이미 기후변화의 임팩트가 나타나고 있는데 어디에서 가장 큰 임팩트가 일어날 것이냐 결국 개도국에서 일어나겠죠. 그렇기 때문에 비용의 비율도 이런 것을 감안을 해야 된다는 것입니다. 파이낸싱 문제에 대해서 살펴봤을 때 마이클 씨께서 말씀하신 게 굉장히 중요한데 전반적으로 봤을 때 가장 요건이 높은 것이 인프라스트럭처 관련되어 있는 투자 부분이 되겠습니다. 투자 요건들, 인프라 관련돼서 보면은요. 연간 8,000억에서부터 2조 달러 이상까지 늘어나야 된다는 것입니다. 앞으로 10년간. 그렇게 해야지만 지속 가능성 목표를 달성할 수 있게 된다는 것이죠. 그것을 이제 배경으로 생각하고 아까의 질문으로 다시 돌아가 보자면은 글로벌 파이낸싱 아키텍처는 지금 현재로서는 충분치 않다는 것입니다. 파이낸싱의 규모 자체도 부족하지만 마이클 씨께서 말씀하셨던 것처럼 특히 리스크 기본적으로 이런 파이낸싱에 들어가 있는 리스크를 갖다가 제대로 매칭하지 못하고 있다는 것이 문제가 되고 있습니다. 퍼블릭 파이낸스 쪽을 보면은요. 당연히 중요한 역할을 담당합니다. 하지만 이런 공공부문의 파이낸싱을 이 시대에 쉽게 진행해 나갈 수가 없습니다. 오늘처럼 공공 부채 비율을 줄여나가고자 하는 그러한 시기에는 더더욱 어렵다는 것이죠. 두 번째로서 공식적인 공적 개발 원조를 생각해 봤을 때 ODA를 봤을 때 인프라 쪽에다가 초점을 맞췄다 할지라도 규모 자체가 너무 작고 겨냥 자체도 달랐었다는 것입니다. 그 다음에 8천억 달러 중에서 3% 미만만을 담당하고 있는 것이 MDB가 되겠습니다. 이쪽도 자본 때문에 제약을 받고 있고 정책 그리고 도구들에 의해서 제약을 받을 수밖에 없는 것입니다. 그래서 변화가 필요합니다. 또 프라이빗 파이낸스는
충분히 더 늘릴 수 있을 만한 가능성이 있긴 있습니다만 장기적인 투자 관련돼 있는 움직임들이 2009년 이후 40%나 떨어졌습니다. 물론 새로운 소스의 프라이빗 파이낸스가 있긴 있죠. 뭐 국부 펀드들도 있고 여러 가지가 있긴 있습니다. 어쨌든 이런 배경을 두고 생각해 봤을 때 이제는 새로운 도구들이 필요합니다. 두 가지 새로운 인스트루먼트가 지금 제시되었는데 앞으로 중요한 역할을 담당할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 새로운 그 디벨롭먼트 뱅크가 되겠습니다. 물론 브릭스 국가들끼리 이 부분에 대해서 논의를 해야 되겠습니다만 광범위하게 이머징 마켓이나 개도국들의 이익을 추구하는 제 입장에서 봤을 때 어떤 변화를 이끌어 나갈 수 있을 만한 주체가 된다는 것. 프로젝트 준비도라든지 정책 제약에 대해서 제대로 다루고 레버리징도 제대로 하고 국제 시스템의 거버넌스가 과거에 비해서 이제는 달리 열어나가야 되는 이러한 임무들을 생각해 봤을 때, 역할들을 생각해 봤을 때 굉장히 중요한 역할을 담당할 수 있을 거라고 봅니다. GCF나 이 새로운 디벨롭먼트 뱅크 모두 다 공통점으로 가지고 있는 것은 이제 거버넌스의 담론을 완전히 이제는 뒤바꿔 놓고 있다는 것입니다. 굉장히 많은 가능성이 있는 시기라고 생각하고 마이클 씨께서 말씀하셨던 이런 프라이빗 부문의 변화가 퍼블릭 쪽에서도 큰 변화를 함께 불러일으킬 수 있을 거라고 생각합니다. 만약에 지금 말씀하신 것처럼 지금이 어떤 변곡점에 이른 시점이라고 한다면 우리가 좀 더 큰 주인의식을 갖고 개도국 안에서 자체적으로 재원을 확보하기 위해서 노력을 해야 된다고 생각하십니까? 어떻게 보자면은 지금까지 이루어진 토론과는 본질적으로 달라지는 것이죠. 예, 제가 봤을 때 주인의식은 이 금융 쪽에서도 핵심적입니다. 설명을 하죠. 왜 월드뱅크나 또 지역개발은행 또 라틴 아메리칸 뱅크와 같은 기관들이 실용 등급이 그렇게 좋습니까? 다들 크레딧 리스크나 또 자본에 대해서 자기 자본을 생각하는데요. 제가 봤을 때 더 중요한 것은 차입자들의 의무가 있다고 생각합니다. 상환할 의무도 있고요. 또 이슈가 일어나면 그것을 해결을 해야 됩니다. 특히 인프라에서는 무엇보다 중요하죠. 차입자들이 어떤 그 약속을 지키고 또 주인의식을 갖는 것은 중요합니다. 월드뱅이 어떤 그 개발을 담당을 하고 있는 기관으로 생각된다면은 그 총재를 미국인이 맡는다던가 또는 그 선진국들이 그것을 주도적으로 운영을 한다는 것은 비합리적이죠. 그래서 이것은 주인의식과 함께 또 책임성이 요구되는 것입니다. 예, 아주 흥미롭네요. 지금은 어느 때보다도 불확실과 변화의 시대입니다. 패널리스트들에게 이것에 대해서 다시 물어보겠지만은요. 만약 지금이 그런 상황이라면 답은 무엇일까요? 브릭스뱅크 쪽의 이야기도 들어보겠지만요. 비크람 씨께 물어보겠습니다. 월드뱅크 그룹에서 일을 하고 있는데요. 지금 들으신 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 네, 그렇게 어려운 질문을 저한테 대답하라고 하는 건 안 넘어가도록 하겠습니다. 게다가 또 생중계까지 하신다고 그러는데 거의 덫을 놓친 것 같군요. 직접적으로 그 질문을 대답하지는 않더라도 제가 좀 말씀을 드리면은 아주 유효한 점들을 지적해 주신 것은 확실한 것 같습니다. 브릭스 국가들 자체적으로 내지는 좀 더 크게 이머징 마켓 전체를 봤을 때 생각해 봤을 때는 결국 그들의 이익을 위해서라도 투자를 보다 더 좀 지속 가능한 공간 쪽으로 움직여 나가는 것이 유익할 것입니다. 자본을
운영하고 또 제대로 활용한다는 것, 궁극적인 방향을 그쪽으로 잡는다는 것은 당연하다고 생각합니다. 제가 뭐 상세한 내용까지는 가지고 있지는 않습니다만 인프라스트럭처 펀드 관련돼서 많은 관심이 기울어지고 있죠. 흔히 월드뱅크 그룹이 진행해 나가는 접근 방식, 인프라스트럭처 파이낸스 쪽으로 움직여 나가는 것과 유사하다고 볼 수 있겠습니다. 근데 이제 또 다른 문제는 이러한 전환을 이뤄내기 위해서는 아까 그 GCF 부분에 대해서도 말씀하셨습니다만 저희가 기대하기로는 초기에 지금 GCF가 겪고 있는 여러 애로사항들을 앞으로 몇 년간 빠른 시일 내에 극복하게 되면은 아주 크게 성장할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 근데 그렇게 하기 위해서는 과거의 접근 방식에 매여 있지 말아야 되겠죠. 달성하고자 하는 변화는 무엇이며 그것에 걸맞게 구조화되어 있느냐 이런 것을 살펴보는 것이 더 중요하다고 여겨집니다. 거버넌스 관련돼서도 그렇고 비즈니스 모델 자체에 대해서도 그렇고 또 민간 부문이 이 자금에 어떻게 액세스할 것이냐 그 프로세스 자체도 다른 접근 방식을 가지고 살펴봐야 된다고 생각합니다. 민간 부문이 요구하고 있는 어떤 투명성이라든지 가시성 이런 것까지도 제공할 수 있어야 되겠죠. 네, 마이클 씨께 나중에 제가 발언 기회를 드리도록 하겠습니다만 정우성 박사님께 먼저 좀 여쭤보고 싶습니다. 아마도 GCF가 달성해야 될 목표가 굉장히 기대치가 높은 것 같은데요. 아마도 정우성 박사님께서야말로 잘 아시는 내용이 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 새로운 조직 내지 기구이지만 이렇게 여러 도전 과제와 애로사항을 잘 파고 나가서 전환을 기대하고 있는데 어떻습니까? 진척사항은요? Let me note that 예, 먼저 한 가지 말씀을 드리겠는데요. 제가 이 자리에서 GCF를 대변할 수 있는 입장은 아니라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 지금 대리 이사를 맡고 있을 뿐이죠. 그러나 제가 봤을 때 GCF는 변화를 촉발시키는 그런 기능을 해야 된다고 생각합니다. 기후 변화 체제의 변화를 일으켜야 되는 것이죠. 제가 또 언급을 하고 싶은 것은 GCF의 목표에 빈곤 퇴치 문제가 기후변화 문제와 함께 포함되어야 한다는 것입니다. 또 GCF가 단순하게 기후변화를 위해서만 사용이 된다면은 일부 공여국 그 같은 경우 너무 기후변화에만 초점을 맞추고 있는데요. 빈곤 완화라든가 MDG 목표와 관련된 경제 성장을 간과한다면 곤란합니다. 그렇게 될 경우에는 개도국들이 자발적으로 참여하지 않을 것이고 GCF가 효과적으로 운영되지 못할 것이라고 봅니다. 따라서 기후변화가 가장 중요하고 저탄소 체제로 전환하는 것이 필요하죠. 여기에는 적응도 포함됩니다. 그것이 주안점이지만 동시에 빈곤 완화 측면도 반드시 포함되어야 한다는 것이 저의 관점입니다. 또 하나는 정책 입안 과정, 또 자원 배분,
프로젝트의 이행과 관련한 것입니다. 이런 프로세스에서 그 과정 자체가 협의를 기반으로 해야 된다고 생각합니다. 기업 그리고 개도국과의 협의가 반드시 이루어져야 됩니다. 개도국들도 단순하게 어떤 책임감을 갖고 참여를 하는 것에서 한 발 더 나아가서 주인의식을 가져야 되고 개도국들의 목소리가 GCF의 정책에도 반영되어야 한다고 생각합니다. 정책을 결정을 하고 또 이행을 하는 데에 반영이 되어야만 실제적인 변화를 일으킬 수 있을 것이라고 믿습니다. 기업들도 중요하죠. 기업들은 프로젝트를 실행하는 주체들입니다. 그런데 기업들은 몇 가지 어려움에 당면하고 있습니다. 특히 개도국에서는 개도국의 상황을 보면은 법 제도가 미비하다든가 또는 법 제도가 갖춰져 있다 하더라도 효과적으로 이행되지 않는 경우도 있고 안보라든가 여러 가지 이유가 작용을 할 수 있습니다. 따라서 프로젝트별로 어떤 것들이 원활한 그 이행에 걸림돌이 되고 있는가를 파악해야 될 것입니다. 그래야만 GCF가 효과적인 기후 변화를 위한 기구가 될 수 있을 것입니다. In a second or two, 네, 그러면 참석자분들의 질문을 이제 곧 받아보겠는데요. 그 전에 마이클 씨께 말씀을 드리고 싶습니다. 사실 마이클 씨께서 말씀하셨던 전체적인 내용에 대해서는 그 누구도 이견을 가지고 있지는 않은 것 같습니다. 전체적으로 이런 파이낸셜 시스템을 보다 더 효율적으로 활용해야 할 필요성이 있다. 또 남남의 흐름이라든지 그 공간에서 자본의 흐름을 원활화시키는 것에 대해서는 누구나 다 동의하시는 것 같고 또 우리에게 주어진 도전 과제에 대한 어떤 규모나 중요성 이거에 대해서도 다 동의를 하는 것 같습니다. 그런데 공공부문 쪽에서는 어느 정도의 대응을 볼 수 있었다고 생각합니다. 새로운 메커니즘들과 또 기구들도 마련되었고요. 또 때론 이런 새로운 제도라든지 조직들이 어떤 개발 관련돼 있는 역할 내지는 파이낸싱 관련된 역할을 담당하게끔 되어 있는데 이런 공공부문 각도에 묶여있지 않은 분께 제가 여쭤보고자 하는데 그런 입장에서 그냥 자유롭게 이런 도전 과제를 받으셨다면 뭐 새로운 것을 만드시겠습니까? 그러니까 제가 지금까지 들은 내용, 뭐 IFC에서 진행해 나간 것, GCF의 앞으로의 계획들, 또 브릭스의 개발은행이라든지 사우스 이런 협력 관계에 대해서는 저도 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 하지만 충분한 규모로 작동시킬 만한 해법은 아직도 없다고 생각합니다. 굉장히 많은 양의 투자가 화석연료 쪽으로 또 이머징 시장의 중산층 쪽에 집중되고 있고 그러다 보니 뭐 석유, 정유 쪽에 해당되는 여러 비녹색 부문에 대한 투자는 적극적으로 일어나고 있는 것 같습니다. 그러면서 메인스트림 쪽에는 들어가지 않고 저 주변에서 조금씩 녹색 관련되어 있는 약간씩의 투자가 일어나고 있다고 느껴지는 것이죠. 뭐 200억, 250억 뭐 요 정도까지만 일어나고 있는데 규모로 따져봤을 때 충분치 않다는 것이 너무나 확연하게 다가서고 있는 것입니다. 제가 GCF의 설계에 대해서 들어봤을 때 뭐 컨설테이션 관련돼 있는 제약이라든지 수혜국과의 대화 내지는 또 자본의 흐름이 예측 가능한 것이어야 된다. 뭐 이런 것들을 쭉 나열을 하고 있지만 이렇게 했을 경우 민간 부문에서 참여할 수 있을 만한 유일한 부분은 임플멘테이션 쪽에만 해당되는 것이지 민간 부문 기관들이 GCF에 직접 돈을 넣는 경우는 그렇게 많지 않겠다는 것입니다. 그렇기 때문에 민간 부문을 적극 활용하겠다는 원래 목표에서부터는 벗어난다는 것이죠. 또 공여국들 입장에서는 실질적으로 이 문제를 해결할 수 있을 만한 규모로는 투자하지 않을 게 문제라는 것입니다.
뭐 레버리지까지 포함을 해가지고서는 연간 500억 달러 정도. 이 정도뿐이 안 되는데 문제의 규모를 보면은 어마어마하게 크다고 생각합니다. 솔직히 말해서 500억도 크게 보는 것입니다. 한 200억 정도뿐이 안 될 것이라고 본다는데 그렇게 된다면 사실 문제가 심각하다고 보는 것입니다. 어떤 구조적인 변화를 추구하고 계신 거죠. 네, 어떤 구조적인 측면에 있어서 변화를 도입해야만 합니다. 진지한 수준의 매년 500억 달러씩 늘 수 있을 만한 것도 힘든데 매년마다 그렇게 그 정도 규모로 투자를 한다 할지라도 개도국들 간의 뭐 남남의 협력 측면에 있어서는 오히려 좀 더 가능성이 높다고 생각합니다. 뭐 국부 펀드라든지 뭐 연금기금이라든지 자본시장이 어느 정도 관여하는 것, 뭐 그런 부분은 어느 정도 가능성이라고 생각합니다. 아까 말씀하셨던 부분 중에서 제가 다시 한번 좀 말씀드리고 싶은데요. 바타차르야 씨께서 말씀하셨던 내용이 되겠습니다. MDB들의 역할 중에 하나, 어떻게 보면 가장 주요 역할이라고 볼 수 있겠습니다만 자본 제공자가 주요 역할은 아니라고 생각합니다. 오히려 실질적으로 리스크 리턴 프로파일을 바꿔주는 그 역할, 리스크를 줄여나가게끔 해주는 것. 그러니까 이 리스크를 분할해서 각자 재정적으로 부담하는 게 문제가 아니라 리스크 자체를 줄여나가는 역할을 담당한다는 것. 이것이 어떻게 보면은 500억 달러에 해당되는 그런 효과를 가져다 줄 수 있을 만한 주요 요인이 되지 않을까라고 생각합니다. GCF 또한 이러한 리스크 제거 관련돼 있는 노력들을 잘 해 나갔을 경우 뭐 금액 자체를 크게 늘려나가지 않는다 할지라도 녹색 해법이 이런 식으로 진행되었을 때 훨씬 더 리스크가 적다는 것을 강조할 수 있을 만한 좋은 방법이 되지 않을까라고 생각합니다. 예, 흥미롭습니다. 여러분들도 생각이 있을 텐데요. 혹시 질문이 있으면 손을 들어주시기 바랍니다. 패널리스트에게 질문할 때 본인 소개도 하시고 소속 기관도 말씀해 주시고 어느 패널리스트에게 질문을 하는지 말씀해 주시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 3GI에서 온 데렉라고 합니다. 마이크가 말씀하시는 스케일, 규모가 어떤지 조금 가늠하고 싶습니다. 우리 모두 다 그 규모를 중요하게 생각합니다. 그리고 또 지금 말씀하시는 것처럼 규모가 문제죠. ABMC를 그렇게 혼합하는데 우리가 아무리 스마트하다 하더라도 지금 말씀하신 것을 바탕으로 봤을 때 기본적으로 이러한 기관들의 어떤 기관 투자자들의 수탁인의 의무에 대해서 다시 생각을 해봐야 될까요? 그 다음에 신용 등급에 대해서도 말씀하셨는데요. 오늘날 기업이나 국가 신용 등급을 보면은 여기에 환경적인 측면이 제대로 반영되지 않고 있는 것도 사실입니다. 그래서 이런 신용 평가가 중요한 측면이고요. 현재 또 금융 규제와 관련해서도 거시 건전성에 대해서 많은 논의가 이루어지고 있는데요. 이 기회를 빌어서 금융 규제자들에게 금융시장뿐만 아니라 금융시장이 존재하는 전체 시스템에 대해서 책임감을 갖도록 하는 것도 좋을 것 같습니다. 이 전체 시스템은 당연히 환경도 들어가죠. Thank you. Any other questions from the floor? 또 다른 질문이 있으십니까? There's one down. Yes, down here. Thank you. Hi there. I'm Alex Bowen from the Grantham Research Institute at LSE. LSE에서 왔는데요. 알렉스 크롬입니다.
investment in dirty energy. 청정 에너지가 아닌 비청정 에너지에 대한 투자 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 계속 지속적으로 화석연료 쪽에 투자하는 것에 대한 인센티브가 남아 있으면은 이러한 전환을 제대로 이뤄낼 수 없겠죠. 그래서 저는 패널 분들에게 여쭤보고 싶은 내용은 최근에 있었던 주장들 중에서 화석연료 관련 주식을 오히려 너무 고평가하는 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 네, 저희가 다뤘으면 했었던 주제 중에 하나인 것 같은데요. 지금 방금 전에 나왔었던 그 질문 내용은 카본 트래커라는 것으로 오일 앤 가스 쪽에서 한 7.8조 달러의 가치를 가지고 있는 100개 기업들을 살펴본 것입니다. 745기가톤의 CO2를 배출하는 것으로 환산되고 있는데요. 포츠담 인스티튜트에서 내놓기를 2050년까지 우리에게 쥐어진 예산 중에 반 이상을 차지하게 되는 것인데 그러면은 565기가톤만 남아 있는 것인데요. 만약 이게 진실이다라고 하면은 이것을 우리가 진짜 금융시장 쪽으로 다시 가지고 가서 이 문제를 해결하기 위한 또 다른 규제나 규정을 집어넣을 수 있는가요? 비크람 씨 어떻게 생각하십니까? On the issue of, I was thinking about the unburnable carbon issue when Sam was talking. 사미 씨께서 말씀하실 때 저도 그 문제에 대해서 고민을 하고 있었었는데요. 과연 규제를 가지고 이 문제를 해결할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 그 문제 자체에 대해서 뭐 이견을 가질 수도 있겠습니다만 왜 안 될까요? 가장 간단한 것은 가격을 제대로 책정하는 것. 이게 문제가 되는 것 같습니다. 일단 화석연료 관련되어 있는 보조금 문제도 남아있고 또 탄소 관련되어 있는 비용도 마찬가지고 왜 이러한 기업들이 그만큼 고평가되고 있느냐. 그 이유는 대안에 대해서 투자자들이 확신을 갖지 못하기 때문이죠. 대안이라는 것은 이 소위 말하는 unburnable carbon이 실질적으로 unburnable이라고 부를 수 있는 것이냐 이게 이제 문제가 되는 것이죠. 거기에 대한 확신이 아직 없다는 것입니다. 아직 정책에 큰 전환이 일어나지 않는 것 같고 앞으로도 그렇지 않을 것 같고 단기간에는 이런 것도 문제가 되고 있는 것이고 또 기관 투자자들 자체도 이제 상당 부분의 자산을 보유하고 있는데 그들도 과연 충분히 그 리스크를 이해를 하고 있는지도 문제가 되는 것입니다. 지금 구조적인 이슈에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 바타체리아 국장님께서 생각하시기에 어떤 분야에서 먼저 변화가 가능하다고 생각합니까? 금융시장의 규제와 관련해서 좀 말씀해 주시죠. 지금 보셨을 때 이것이 검토할 만한 가치가 있는 것입니까? 예, 제가 특히 청중 쪽에서 나오는 이야기를 들으면서 생각을 해봤습니다. 여러 가지 차원에서 진행이 필요한 것 같습니다. 그리고 또 어떤 그 책임성을 부여해야 됩니다. 물론 글로벌한 차원에서 합의가 이루어져야 되고 또 탄소 가격 책정이 적정하게 이루어져야 되죠. 그것 없이는 아무것도 안 됩니다. 그래서 저도 거기에 공감을 하고요. 어느 정도의 재원이 필요하다고 생각합니까? 우선 변화를 일으켜야 되는데요. 사람들이 봤을 때 미래의 탄소 가격에 대해서 신뢰가 없기 때문에 문제입니다. 그래서 탄소 가격에 대한 신뢰가 필요합니다.
하지만 중요한 것은 지구적인 차원에서 어떠한 의지가 필요합니다. 그러니까 그 공공 부문뿐만 아니라 민간 부문의 주체들에 대해서 어떤 구속력을 갖는 체제가 필요하다는 것이죠. 제가 봤을 때 어떤 책임성의 단위는 국가입니다. 국가들 차원에서 녹색 성장을 기본적인 국가 발전 전략에 포함을 돼야 된다는 것이죠. 단순하게 중국, 멕시코뿐만 아닙니다. 모든 국가들이 녹색 성장을 국가 발전 전략의 중심에 놓지 않는다면 필요한 규모로 기후변화 대처 노력이 이루어지지 않을 것입니다. 이런 국가적인 차원에서의 의지가 필요하고 정치적인 역량이 필요한 것이죠. 이 프로세스에서 또 중개 역할을 하는 기관들이 있습니다. 단순한 직접 금융뿐만 아니라 연결을 시키는 역할이죠. 그래서 MDB들이 생겨난 것이 아닙니까? 그와 함께 민간 부문에게 정보를 제공해야 됩니다. 연기금들 쪽에서 인프라라든가 또 새로운 그 자산에 대한 연구를 시작하는 것은 고무적입니다. 그러나 시작에 불과합니다. 민간 부문에 정보를 제공하고 또 교육을 시켜서 혁신을 유도해야 되죠. 솔루션에 대해서 생각을 할 때 단순하게 주체에 대해서만 생각을 할 것이 아니라 그러니까 후에 대해서만 생각을 할 것이 아니라 정치적인 의지가 중요하기 때문에 국가적인 차원에서 이루어지고 있는 여러 가지 계획이 있다면은 이것들을 이어주는 역할을 좀 더 활발히 해야 된다고 봅니다. Isn't it? 'Cause if you tweak the ear a bit, we sort of go back to first principles. 다시 한번 생각해 보면은 탄소 관련되어 있는 가격을 책정해야 된다, 국제적인 협약이 필요하다 이런 얘기 우리가 예전에 했었던 이야기로 다시 돌아가는 게 아닌가라고도 생각이 듭니다. 지금 청중에서부터 지적하신 부분도 있습니다만 우리가 계속 이렇게 맴돌고 있는 기분이 들거든요. 근데 제 생각에는 일단 탄소 관련되어 있는 가격 책정에 대한 글로벌한 담론에 대해서 저는 동의하지 않습니다. 제가 봤을 때는 국가들이 이 문제를 다루고 있긴 있습니다만 아직 그냥 아무것도 안 하면서 가만히 기다리고 있는 것은 아닙니다. 몇몇 국가들도 이미 뭔가 조치를 취하고 있는데 문제는 수천 개의 다양한 카본 프라이싱이 나타나고 있다 보니까 어떤 공통적인 혜택이 되었던 또 그렇지 않은 부분이 있던지 간에 이렇게 좀 분산된 형태로서 추진되고 있는 것 같습니다. 그러다 보니 더 혼란스러울 수밖에 없는 것이죠. 이것을 피해갈 길은 없는 것 같고 그렇다 할지라도 경제적으로 훨씬 더 효과가 높을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 전 세계적으로 하나로 책정을 할 수 없는 것이기 때문입니다. 하나의 프라이스다라고 했을 경우에는 사실 경제적으로 수용할 수 없을 만한 그런 상황까지 나타나고 있죠. 한 가지 더 볼 수 있었던 것은 너무나 많은 해법들이 지금 당장도 경제적으로 타당성이 있는 형태로 도입할 수 있는 것입니다. 제 발표에서도 말씀드렸습니다만 경제성 내지는 타당성이 충분히 있는 것들이 존재한다는 것이죠. 대기 오염이라든지 수질 오염 관련된 임팩트들을 감안하기만 하더라도 충분히 그럴 만한 경제적 타당성이 있는 메커니즘들이 있다는 것입니다. 아까 들었었던 질문, 아까 사이먼 씨께서도 질문해 주셨는데요. 월드 에코노믹 포럼에서도 얘기되기도 했었었는데 예를 들어서 아까 말씀하셨던 어떤 기관 투자자들의 책임이나 의무 이 부분에 대해서도 재고가 필요하긴 필요할 것입니다. 그런데 제 생각에는 예를 들어서 너무나 저렴한 가격에 미국에서 석탄을 판매를 했는데 이것이 결국은 유럽에 가서 어떤
탄소로서 변환되었다가 궁극적으로 미국 국민들에게 악영향을 끼치는 이런 상황들도 일어난다는 것을 감안을 해야 된다는 것입니다. 제 생각에는 이 문제는 서프라임 모기지하고 유사하다고 생각합니다. 거시적인 차원에 있어서의 불안성이 있죠. 국가적인 차원의 어떤 이런 밸런스 시트를 구축해서 살펴볼 수 있어야 된다고 생각합니다. 또 동시에 시스템적인 차원에 있어서 우리가 이런 부분들을 갖다가 계속 유지를 한다. 그런다면은 뭔가 안 좋은 일이 일어날 것이다. 그러면은 거기에 대한 투자가 우리가 생각했던 만큼 가치가 없는 것이다. 또 뭐 예를 들어서 미국에서 허리케인이 좀 많이 분다. 그랬을 경우에 이미 타격을 크게 받을 수도 있다는 것이죠. 탄소세가 되었던 뭔가 다른 솔루션을 도입해야 될 가능성도 나타난다는 것입니다. 그렇기 때문에 적어도 리스크를 알려야 되는, 리스크를 공개해야 되는 그러한 움직임이 필요하다고 생각하고 이런 여러 투자 도구들을 보면서 지금 현재 법으로 봤을 때 이렇게 되니까는 신용평가 결과를 뭐 AAA, BB 뭐 이런 식으로 하겠다라고 하는 것에서 그치는 것이 아니라 금융규제 당국 입장에서는 추가적으로 시스템에 어느 정도의 회복력과 또 유연성이 있는지까지도 살펴봐야 된다는 것입니다. 바로 이전 금융 위기에서만 벗어났다고 이게 다가 아니라 이 다음 위기는 어떤 특성을 가질 것인지에 대해서 생각을 해봐야 된다는 것이죠. 그런 접근 방식으로 살펴보게 된다면은 이러한 규제 측면에 있어서 뭐 사실 디스클로저만이 유일한 방법이 아닌가라고 생각이 됩니다만 금융 부문에서 일어나고 있는 여러 가지 잠재적인 위험성들 우리가 반드시 감안할 수 있어야만 합니다. 예, 감사합니다. 지금 3시에 저희가 이 세션을 끝내도록 되어 있습니다. 지금 3시가 막 되었기 때문에 마지막으로 패널리스트들께 꼭 하고 싶은 말씀이 남아있는지 묻겠습니다. 사실 문제가 상당히 복잡하죠. 지금 만병통치약은 없는 것 같습니다. 여러 가지 해결 방안이 제시되고 있고 또 사우스 쪽으로 이루어지는 지원에 대해서도 이야기가 되고 있고 정부 쪽에서 어떻게 재정적으로 또 기술적으로 지원을 하는가에 대해서도 많은 이야기가 이루어지고 있습니다. 많은 경험과 지식들을 타자 기구들이 갖고 있고 또 여러 가지 구조를 바탕으로 일을 하고 있습니다. 구체적으로 들어가지는 않았지만 그 중에 하나가 GCF로서 중요한 역할을 할 것 같습니다. 기후변화, 적응, 완화, 개발 측면을 모두 다루게 될 것이고 그리고 또 그것이 기구로서 요구되는 기능이기도 하지만 그 외에도 구조적인 차원에서 금융 부문 위험에 대한 공시 의무, 금융 규제자들의 새로운 역할 이런 것들도 생각을 해야 될 것입니다. 그와 함께 기관 투자자들의 수탁의 의무에 대해서도 다시 생각을 해봐야 됩니다. 아직도 해야 할 일이 많습니다. 많은 일을 했음에도 불구하고 해야 할 일이 많이 남아있다는 것이 이번 세션에서 나온 결론인 것 같습니다. 패널리스트들께 추가적으로 말씀하고 싶은 것이 있는지 물어보겠습니다. 상 박사님, 바트치리아 국장님. 예, 제가 짧게 한 가지 말씀드리겠습니다. 저희는 민간 부문 기후변화 프로젝트에 투자하는 것에 대해서 생각을 하고 있는데요. 개도국들의 발전 단계가 다 다르다는 것을 생각을 해보면 조금 발전 수준이 낮은 국가들 같은 경우에는 민간 투자를 받을 수 없을 경우도 있을 것입니다. 거시적으로 불안정하던, 거시경제적으로 불안정하던가 또 법적인 문제가 있던가 또 이러한 경우가 있겠죠. 그래서 LDC 등과 같은 국가들 경우에는 주로 공적 자금에서 그런 프로젝트를 맡아야 될 것입니다. 예, 감사합니다. 위치? I don't disagree with Michael in saying that we don't need or will ever have a single unified
하나의 통일되어 있는 카본 프라이싱을 가지는 것은 어렵다고 저도 동의합니다. 하지만 부채 쪽이 되었던 자산 쪽이 되었던 나름대로의 역할이 있지만 그것을 갖다가 추진해야 될 의무는 분명히 있다고 생각합니다. 경제적인 측면도 있긴 있지만 앞으로 일어날 수 있을 만한 코스트와 리스크가 더 중요한 근거가 돼야 되지 않을까라고 저는 생각이 됩니다. 언버너블 카본 쪽이 되었던 그 외에 녹색 성장 관련돼 있는 부분이든 회복력이나 유연성이 되었든지 간에 앞으로 일어날 수 있을 만한 점진적인 리스크를 기반으로 해서 오히려 더 다뤄볼 수 있을 만한 접근 방식을 찾아내야 되지 않을까라고 생각합니다. We end where we began. 예, 그러면은 마지막으로 기조연사에게 물어보겠습니다. 복잡한 문제입니다. 하지만 지금 하고 있는 논의가 필요한 논의입니다. 금융이라고 하는 것은 생태계가 아닙니다. 생태계를 구축하는 것은 어렵습니다. 단순하게 보이는 생태계, 예를 들어서 초원 같은 것도 막상 구축하려고 하면 굉장히 어렵습니다. 브릭스은행, GCF, MDB 등 모든 것을 하려면 제대로 해야 되죠. 그런 의미에서 생태계를 먼저 만들고 또 규모를 확장한다고 한다면 환영합니다. 다른 포럼에서는 논의가 되지 않는 것이기 때문에 더욱 반갑습니다. 금융이 이렇게 의제에 포함된다는 것은 정말 좋은 것 같습니다. 예, 여러분 감사합니다. 패널리스트에게도 감사드리고요. 여기에서 그 생태계라고 하는 것에 대해서 언급이 되었는데요. 생태계를 바탕으로 녹색 성장에 대한 금융을 더 추가적으로 논의했으면 합니다. 예, 감사합니다.